بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بچے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہیں۔ اور کیا کہنا چاہیے ہمیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ علی کل حال۔ جی بچوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آج کا بھی پروگرام، آج کی کلاس بھی شروع کرتے ہیں۔ اور آج کی اس پیاری سی بیٹھک میں ہم کن کا ذکر کرتے ہیں؟ پروگرام کا کیا نام ہے بھائی؟ صدیق ہمارے نبی کے پیارے۔ پھر سے کہو بھائی، مزہ ہی نہیں آیا آپ لوگوں نے؟ صدیق ہمارے نبی کے پیارے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ جی بچوں، تو ہم بات کر رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے بہت پیارے ہیں۔ اور بچوں، پیارے کیوں نہ ہوں جب کہ آپ مجسم سچائی ہیں، جب کہ آپ سب سے سچے ہیں، سچوں کے بادشاہ ہیں، جب کہ آپ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی کیئر کرنے والے ہیں۔ عمر میں 2.5 برس چھوٹے ہیں، لیکن آپ نے جب سے، یعنی جب آپ 17 یا 18 برس کے تھے، تب آپ نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی یہ جو رفاقت ہے، یہ جو دوستی ہے نا، وہ اس کا آغاز ہوا۔ اور اس کے بعد ایسا آپ کا جو ساتھ نبھایا ہے جناب، کہ آج بھی وہ آپ ہی کے ساتھ موجود ہے نا، آپ کے پہلو میں ہی مدفون ہے نا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو بچوں، آج ہم کیا بات کریں گے؟ آج ہم بات کریں گے کہ آپ کو یار غار کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یار غار۔ کس کو کہا جاتا ہے یار غار؟ حضرت ابو بکر۔ کس کو؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق کو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہجرت کے وقت مدینہ شریف کے لیے جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں مکہ المکرمہ سے، تو آپ نے غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا تھا۔ اور اس پورے سفر ہجرت میں 12 روز کی رفاقت آپ کو میسر آئی تھی، which is a big، یعنی آپ یہ سمجھ لو کہ یہ آپ کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے نا، آنر ہے نا۔ کس کے لیے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے، حضور کی رفاقت، اور وہ بھی اتنے سارے دنوں کی، ہے نا بچوں۔ پھر جب آپ غار میں تشریف لے گئے تو آپ نے حضور کی آمد سے پہلے پورا اہتمام کیا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا بھی تھا، سارے سوراخوں کو بند کیا، کپڑوں سے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ایک بڑا ہول بچ گیا تھا، یا جو 2 ہول تھے، وہاں پہ اپنے پاؤں مبارک رکھ دیے، اور سانپ ایک جو تھا وہ آپ کی زیارت کے لیے منتظر تھا، اور اس نے جو ہے وہ ڈس لیا۔ اب حضور جان عالم آپ کی گود مبارک میں سرے مبارک آپ نے رکھا ہوا ہے، اور آپ آرام فرمائیں، تو آپ نے جناب آپ نے کچھ کہا نہیں کہ حضور کی نیند کو وہ ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کتنی رسپیکٹ تھی ان کے لیے، یعنی حضور کے لیے آپ کے دل میں۔ تو جب آپ یقیناً جب درد کی شدت بڑھی ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور ہم ذرا سا ہمیں چوٹ لگتی ہے کتنا مما کو پریشان کرتے ہیں، کرتے ہی نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا۔ اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ لاڈلی کس کی ہوتی ہیں؟ بابا کی، ہے نا بھائی؟ وہ ابا کو، ابا میں تو بس اب تو اتنی بڑی والی چاکلیٹ سے ہی راضی ہوں گی، اس سے پہلے تو یہ تو ڈال سے راضی ہوں گی، ہے نا، یا تو گڑیا لا کے دیں، کچھ ایسا نہیں۔ بچوں، ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہے نا بھائی؟ بچے ہیں نا، لیکن ہمیں ابھی سے ہی اگر ہم اچھی اچھی باتوں کو سیکھیں گے تو پھر زندگی میں آگے اچھے انسان بن سکتے ہیں نا بچوں، ٹھیک ہے نا؟ تو جناب پھر جب آپ کے آنسو مبارک جاری ہوئے ہیں تو حضور کے رخسار مبارک میں آنسو کیا جو وہ ڈراپ ہوتا ہے نا، وہ جیسے ہی گرا ہے تو حضور کی آنکھ کھلی ہے۔ اور جب حضور کی آنکھ مبارک کھلی ہے تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا صدیق اکبر سے رضی اللہ عنہ سے۔ جب آپ نے پوچھا ہے تو تب بھی بڑے رسپیکٹ فل وے میں، اب ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے یا ہم کسی تکلیف، ہمیں کوئی تکلیف گھیر لیتی ہے تو ہم ایک دم کیا اماں ابا غصے سے چیختے ہیں نا، ہمیں اس وقت کیا رسپیکٹ کا خیال رہتا ہے؟ بھول جاتے ہیں ہم سب چیزیں، ارے میرے کٹ لگ گیا، انجری ہو گئی، چوٹ لگ گئی، آپ جلدی سے آ جائیں، ہے نا بھائی؟ اس وقت تو ہم کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، لہجہ بھی بڑا تلخ ہو جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ، مجھے ایک سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں اپنا مبارک لعاب دہن جو ہے وہ اس جو جہاں پہ سانپ نے ڈسا تھا نا، اس کاٹنے کی جگہ پہ ان کے پاؤں پہ لگایا اور ان کا درد
जाता रहा। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसका मकसद क्या हुआ कि हुजूर के मुबारक लुआब में यानी कि जो थूक मुबारक है उसमें भी कितनी बरकत है। समझ आ रही है बच्चों ये बात जी। तो उसके बाद बच्चों क्या हुआ कि एक और चीज आपसे पूछती हूँ, ये मुझे आप बताओ, उनके हाथ में माइक दो, ये बताओ सानियस नईन किसका लक़ब है? सानियस नईन किसका लक़ब है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। शाबाश, किसका लक़ब है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी और अल्लाह मुझे तआला कौन, अन्हु। आप बताओ कि ये जो सानियस नईन का ये जो लफ्ज आया है, जो जिक्र आया है, वो किस सूरा में आया है? सूरह तौबा। सूरह तौबा में। भाई शाबाश, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सूरह तौबा में जिक्र आया है कि जनाब वो दो में से दूसरा, क्या कहा अल्लाह ने? वो दो में से दूसरा कौन कौन? सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन। क्या फरमाया? सानियत नईन इज़ हुमा फिल गारी। क्या कहा कि उन दो में से दूसरा जब वो दोनों कहाँ थे? गार में थे। कौन से गार में थे? गारे सौर में थे। गार क्या होता है? किसी माउंटेन पे या क्लिफ पे या हिल साइड पे कोई ओपनिंग हो, कोई होल हो, कोई कैविटी हो जिसके अंदर रहा जा सके, उसको क्या बोलते हैं? गार बोलते हैं। यानी कि अंदर कोई टनल है, कोई रास्ता है, ठीक है। एक गार वो है कि जहां हुजूर पे पहली वही आई थी, वो कौन सा गार है? एक गार का तो मैंने जिक्र किया, गारे सौर, और दूसरा गार कौन सा था? गारे हिरा। गारे हिरा। शाबाश, गारे हिरा जो कि जबले नूर पे वाक़ है। कौन से माउंटेन पे वाक़ है? जबले नूर, माउंट ऑफ नूर, ठीक है। और जनाब ये बताओ कि जबले सौर जिस पहाड़ पे वाक़ है उसका नाम क्या है? कोहे सौर। क्या नाम है उसका? कोहे सौर। कोहे सौर, ठीक है। उस पे जब यानी गारे सौर वाक़ है जहाँ पे मैंने अभी बताया ना कि, और पहले भी आपको बताया था कि 3 दिन और 3 रातें क़याम किया सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना यानी हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इसका जिक्र कुरान में आया है, अल्लाह ने जिक्र किया है। कौन सी सूरा में? सूरह तौबा में। यानी सानियस नईन इज़ हुमा फिल गारी, यानी वो दो में से दूसरा जब वो कहाँ थे? गार में थे। कौन से गार में? गारे सौर में थे। और क्या कहा? यक़ूलु लिसाहिबिही, अब साहिब कहते हैं दोस्त को ना, रफीक को। उन्होंने अपने साहिब से क्या कहा? हुजूर ने तसल्ली दी। हुजूर ने उनको क्या दी? तसल्ली। क्या तसल्ली दी बच्चों? ये किसी को पता है? हुजूर ने उनको तसल्ली दी, आप गम नहीं कीजिए, ला तहज़न। क्या कहा? ला तहज़न, गम नहीं कीजिए। हुज़न कहते हैं गम को। ला तहज़न, आप या तुम गम ना करो। क्यों? क्योंकि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हुआ बेटा पता है क्या था कि वहाँ पे अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि जब अल्लाह मदद फरमाता है ना, ग़ज़वा बदर में भी यही हुआ था कि अल्लाह फिर मलाइका से जो कि नूरानी मखलूक है ना, अल्लाह यानी दे आर मेड फ्रॉम लाइट, वो लाइट से बने हैं ना, तो वो किसी को नजर आते हैं क्या? फरिश्ते नहीं नजर आते ना। फरिश्तों ने मदद फरमाई थी मुसलमानों की। हालांकि मुसलमान कितने कम थे ग़ज़वा बदर में, और कुफ़ार हजारों में थे। मुसलमान कितने थे? सिर्फ 313। क्यों? उनके पास कौन सी पावर थी? कुव्वते ईमान। ईमान। शाबाश, आप क्या कहना, यही कहना चाह रही थी? जो फरिश्ते थे ना वो उनको पावर देते थे, तो इसीलिए वो लोग टंग फरिश्ते पावर देते थे, लेकिन असल पावर कहाँ से आ रही थी? फरिश्तों पे भी तो हम यकीन करते हैं, ईमान लाते हैं ना अल्लाह के बाद, तो हमें ये ताकत मिली ईमान से, ईमान की बरकत से ना। कुव्वते ईमानी थी, जिसकी वजह से जो जंग बदर थी उसमें किसे फतह हुई? कौन विक्ट्री किसको हासिल हुई? मुसलमानों को। हालांकि वो नंबर में, तादाद में कम थे। तो इसी तरह वो तो दो थे, और वो हज़रत अली उनके बिस्तर पे यानी आराम फरमाएं, और हुजूर और हज़रत सिद्दीक़ अकबर गारे सौर में। अब वो गार भी बहुत छोटा सा है, आप लोग सर्च करो और देखो, या यहाँ वहाँ जाके विजिट करो, मक्के के करीब गारे सौर वाक़े है कि वो गार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ? अल्लाह के हुक्म से बेटा मकड़ी ने जाला बुन दिया। मकड़ी जाला कौन सी जगह पे बुनती है? क्या कहना चाहती हो? मैंने ये कहानी सुनी हुई है। हाँ, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, ठीक है, और ये हकीकत है ना। तो वहाँ इसको आप कह सकते हो, लेकिन क्या हुआ कि मकड़ी ने जाला बुन दिया। मकड़ी ने जाला बजा दिया, और ताकि ना वो जो दुश्मन थे ना उन लोगों के, वो ना उन पे हमला ना कर सके। हाँ, उनको लगा कि भाई यहाँ तो मकड़ी ने जाला बुना हुआ है, तो यहाँ तो कोई अंदर दाखिल ही नहीं हुआ होगा। अगर कोई दाखिल होता तो जाला होता क्या? नहीं होता। वो मकड़ी भी अल्लाह के हुक्म से आई थी वहाँ पे, और कबूतरी ने घोंसला बना लिया, अंडे दे दिए।
कबूतरी भी ऐसी कोई यानी बहुत ज्यादा गुंजान जगहों पे अंडे नहीं देती। कबूतरी के अंडे भी किस बात को यानी इंडिकेट कर रहे थे कि यहाँ पे कोई मौजूद, अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से आए थे कि यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। तो कुफार वहां तक पहुंच गए, यानी वहां तक पहुंच भी गए, लेकिन उन्होंने अच्छा उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर ये अपने पैरों को देख लें, अपने पाँवों को देख लें, अगर ये इफ दे लुक डाउन यानी अपने पाँवों की तरफ देखेंगे तो उनको तो हम नजर आ जाएंगे। तो उस पे हुजूर ने क्या तसल्ली दी जो मैंने अभी बताया, ला तहज़न, गम नहीं करें, इन्नल्लाह माअना, हमारे साथ कौन है? हाँ शाबाश। ये सूरह कौन सी सूरह में आया है? सूरह तौबा। क्या फरमाया? तुम गम ना करो, हमारे साथ कौन है? अल्लाह। हमारे साथ अल्लाह तबारक व तआला है। बच्चों यारे गार का मतलब क्या होता है? यारे गार का मतलब क्या होता है बेटा? मैंने अभी बताया ना, गार पहाड़ के ऊपर अगर कोई ओपनिंग होती है, ठीक है, कोई हॉलो ओपनिंग या कोई जगह, ठीक है, रहने की जगह, एक छोटा सा घर समझ लो, ठीक है, एक छोटी सी कैविटी समझ लो, उसको क्या बोलते हैं? केव बोलते हैं और गार बोलते हैं, ठीक है। ये पहाड़ों पे होती है, बनाई भी जा सकती है और यानी कुदरती तौर पे भी मौजूद होती है। यार कहते हैं फ्रेंड को, दोस्त को, रफीक को, ठीक है, तो सदीक को। तो हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त कौन है? सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। और यार गार क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने 3 दिन और 3 रातें गारे सौर में सरकार के साथ गुजारी। अल्लाहु अकबर, ये कितनी बड़ी फजीलत है आपकी, है ना बच्चों, हुजूर के साथ। और जब आप देखोगे ना गार को, आप लोग यानी सर्च करना, यानी नेट पे भी जाके इसको देखना, तो आपको अंदाजा होगा कि ये छोटी सी, बहुत बड़ी जगह नहीं होती। जैसे हमारे घर होते हैं कि बड़े बड़े कमरे हैं, ऐसा नहीं है, छोटी सी ओपनिंग है, जैसे मैंने बताया नैरो या हॉलो ओपनिंग। अब उस ओपनिंग में यानी 2 से 3 या 4 जाए नमाज बिछा सकते हैं, आप समझ लो इतनी जगह होती है उसमें, गारे सौर में इनफैक्ट। तो उतनी जगह में जब हुजूर जाने आलम आपके साथ हैं, सोचो। और एक मौका ऐसा भी है कि हुजूर आपकी गोद में आराम फरमा रहे हैं और आपके यानी चश्माने मुबारक से जो है वो आंसू जारी होते हैं और हुजूर उन्हीं ड्रॉप से, आपकी उसी कतरे से, आंसू के कतरे से आपकी आंख खुलती है। तो ये कितनी फजीलत वाला वाक़या है ना बेटा। मुझे ये बात समझ नहीं आई थी ना, जो बर्ड आई, तो वो तो मैंने नहीं सुना है। जैसे मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरी नाज़रा टीचर आती, तो उन्होंने वो तो नहीं बताया है कि बर्ड आती है वहाँ पे। भाई बर्ड आई ना, वो आई ना, कबूतरी आई ना। अरे भाई पिजन होता है ना, कबूतर पता है आपको किसको बोलते हैं? वो कबूतरी या कबूतर आया, यानी कबूतरी आई और उसने अंडे दिए, अल्लाह के हुक्म से आई ना बेटा। ये रिवायत में मौजूद है। क्यों? ये मकड़ी ने जाला क्यों बुना और कबूतरी क्यों आई? बताओ क्यों आई? मैंने अभी बताया भी था, अल्लाह के हुक्म से तो आई, लेकिन उनको क्या, यानी उनको इंडिकेशन क्या देनी थी कुफार को? यहाँ कोई नहीं है, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे कोई नहीं है। जब अल्लाह की मदद साथ होती है ना बेटा, क्योंकि आपने यही फरमाया था ना, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, मत डरो, अल्लाह हमारे साथ है। जिसके साथ अल्लाह होता है वो हर मैदान में कामयाब होता है। जिसके साथ अल्लाह, बज़ाहिर रिसोर्सेस कम है, बज़ाहिर वसाइल नहीं नजर आ रहे, बज़ाहिर लग रहा है कि मुश्किलात है, लेकिन इन द एंड कौन फतह हासिल करेगा? वो जिसके साथ अल्लाह है ना। तो मुसलमान को भी हर वक्त क्या कोशिश करनी चाहिए कि वो अल्लाह को खुश रखे, राजी रखे, ठीक है। हम हर वो डीड करें, हर वो काम करें जिससे अल्लाह खुश हो, ठीक है। टू मेक अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्लीज। जी बेटा, और वो काम नहीं करनी चाहिए जैसे अल्लाह ताला नाराज करने, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जी, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और क्या करना चाहिए? नमाज पढ़नी चाहिए ताकि अल्लाह खुश होए। बिल्कुल। और ना नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ना हमको, मतलब जैसे जो हमारा गुनाह होते हैं ना, वो हमको माफ कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला, ये नमाज की बरकतें जो है ना वो बहुत सारी हैं, और ठीक है। अल्लाह ताला ना 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला 70 अरबी में कसरत के लिए आता है, यानी बहुत प्यार करता है अल्लाह तबारक व तआला हमसे, ठीक है। चलो अब माइक उठाओ, आप बताओ, आपने कोई बात नहीं की। मर्दों में सबसे पहले कौन इस्लाम लेके आए? हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा अब बताओ, बच्चे बैठे हैं, ये तो मैं हो ही नहीं सकता, पूछूं नहीं, बच्चों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? उनको दीजिए माइक, उसने कोई बात नहीं की बच्ची ने।
ہاں بھائی بچوں میں سب سے پہلے کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. کس نے؟ حضرت علی رضی جی اللہ جب حضور ہجرت کے لیے نکلے تھے تو ان کے بستر پہ کون آرام فرما تھے؟ آپ بتائیے، ان کو دیجئے. کس کو لٹا کے اپنی ہری چادر اڑا کے گئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عنہ. علی رضی اللہ تعالی عنہ. شاباش. اچھا چلو آپ بتاؤ، خواتین میں سب سے پہلے کون اسلام لے کر آئے؟ کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ حضرت تعالیٰ عنہ. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت خدیجہ کون ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ بتاؤ گے؟ بتائیے، ان کو مائک دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، کون سی زوجہ؟ پہلی زوجہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی اور چہیتی زوجہ کہ جن کے بطن مبارک سے حضور کی تمام اولادیں ہیں. حضرت فاطمہ کن کی صاحبزادی ہیں؟ بتائیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں ان کی امی کون ہے؟ امی جان کون ہے ان کی؟ ابھی تو ذکر کیا ان کا. حضرت خدیجہ. ان کی والدہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچوں آپ کو آج سمجھ آئی ساری باتیں؟ یہ بتاؤ. کوئی چیز مشکل لگی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں. کچھ پوچھنا ہے بیٹا؟ آپ ان کو مائک دیجئے. خلیفہ اول کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق. سب کچھ سمجھ آیا آپ کے حوالے سے؟ آج جتنا ہم نے کچھ پڑھا کلاس میں، جو سیکھا، جو ڈسکشن کیا، سب سمجھ آیا؟ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے بس اجازت طلب کر لوں میں؟ کر لوں؟ ٹھیک ہے جی. تو ساتھیوں آج کے لیے بس اتنا ہی. صدیق ہمارے نبی کے پیارے. اس میں آج ہم نے جو بھی نکات ڈسکس کیے ہیں، جو بھی پوائنٹرز تھے، میری کوشش یہی تھی کہ سیکھنے اور سمجھنے کے بہت سارے پوائنٹس ایسے ہوں کہ جن سے بچے بھی سیکھیں اور وہ فیملیز بھی، کہ جہاں ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، ماؤں کو بھی بیسیکلی، مجھے خود بھی، ہم سب کو سیکھنا ہے، ہم سب کو تربیت کی ضرورت ہے. سچائی اور ایمانداری اور جناب کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے نماز کی پابندی کی جائے، اساتذہ کا احترام کیا جائے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو آج بھی اگر ہم اپنی زندگیوں میں تازہ کر لیں تو آج بھی ہماری زندگیاں جو ہیں، ہمارا ہر گھر جو ہے، میں سمجھتی ہوں وہ جنت نما بن سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.